हाय फ्रेंड्स, आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल। फ्रेंड्स, यही क्लास रे आमे राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रो मोस्ट इंपोर्टेंट 50+ क्वेश्चन को डिस्कसन करबा। आपन जे कोन से एग्जाम दियंती ताहले यह मोस्ट इंपोर्टेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रो प्रति एग्जाम रे क्वेश्चन आसी थाए। एवं आपन जदि प्रतिदिन आम चैनल रे क्लास करबा पई चाहंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं टेलीग्राम ग्रुप रे मध्ये जॉइन होंतु एवं आम चैनल रो अन्य समस्त क्लास को देखि नांत ताहले आपन प्लेलिस्ट को जाई देखि पारबे। तेणु आरंभ करबा क्लास को। हु इस्टाब्लिश द सरदा सदानंद एज ए स्कूल फॉर इंडियन विडो इन कॉलोनियल इंडिया। सरदा सदानंद यही स्कूल को किए तैयारी करथिले विडो मानक पई। यार सठिक आंसर होची पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई तैयारी करथिले सरदा सदानंद स्कूल को विडो मानक पई। को जगह रे तैयारी करथिले? मुंबई ठारे यहा को तैयारी करथिले 1889 मसिया रे तैयारी करथिले मुंबई ठारे रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा। इन व्हिच पैक्ट warm relation were established between गरम दल एंड नरम दल द टू ग्रुप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। को पैक्ट द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 मसीह दुई भाग विभक्त हो जाता। गोटे गरम दल एवं गोटे नरम दल बा गोटे एक्सट्रीमिस्ट एवं गोटे होची मॉडरेट। एवं यह केबे रियूनियन होइतिला कहा जायछि को पैक्ट द्वारा। यार सठिक आंसर हेबो लखनऊ पैक्ट हेबो। यार सठिक आंसर सी हेबो, बी हेबो यार सठिक आंसर। लखनऊ पैक्ट होइतिला 1916 मसीह एवं एही समय रे नरम दल एवं गरम दल बा एक्सट्रीमिस्ट एवं मॉडरेट पार्टी रियूनियन होइतिला। एवं एथिरे प्रेसिडेंट के थिले एसी मजुमदार थिले। एटारे एही सेशन रे प्रेसिडेंट थिले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो। को जगह रे होइतिला? लखनऊ ठारे एही यहा होइतिला। एवं लखनऊ पैक्ट मध्ये 1916 मसीह रे होइतिला इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग मध्ये रे। एवं यह कहा मध्य रही बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिना मध्य रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। इन व्हिच ईयर वाज द मर्ले मिंटो रिफॉर्म पास्ट। मर्ले मिंटो रिफॉर्म केबे पास होइतिला? यह को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मध्य कह जाए। तेणु यार सठिक आंसर हेबो 1909 मसीह पास होइतिला मर्ले मिंटो रिफॉर्म बा यह को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मध्य कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। हु वाज द फाउंडर ऑफ कलिकता फास्ट आत्मीय सभा। आत्मीय सभार फाउंडर किए अटंती? 1815 मसीह। 1815 मसीह आत्मीय सभा किए तैयारी करथिले? यार सठिक आंसर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय तैयारी करथिले आत्मीय सभा को 1815 मसीह। एवं राजा राममोहन राय को अन्य कौन कह जाए? भारतर पुनर्जागरण पिता बा फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस मध्य कह जाए। एवं से 1828 मसीह अन्य कौन करथिले? 1828 मसीह से तैयारी करथिले ब्राह्मण समाज को से तैयारी करथिले 1828 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। द ओनली वाइसरॉय टू बी एसोसिएटेड इन इंडिया वाज। के वाइसरॉय थिले? तांकर मर्डर होइतिला तांकर कार्यकाल समय रे। केबे होइतिला? 1872 मसीह होइतिला। तेणु यार सठिक आंसर हेबो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयोंकर मर्डर होइतिला 1872 मसीह। को जगह रे होइतिला? अंडमान निकोबर रो जेल ठारे बा पोर्ट ब्लेयर ठारे होइतिला। किए मारिथिले तांकु? शेर आफरीदी नामक जने पठान व्यक्ति मारिथिले 1872 मसीह लॉर्ड मेयो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा। हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी रो फाउंडर के अटंती? थियोसॉफिकल सोसाइटी रो फाउंडर होचंती मैडम बाल्भास्की। मैडम बाल्भास्की होचंती थियोसॉफिकल सोसाइटी रो फाउंडर अटंती। एवं यह अन्य के तैयारी करथिले? कोलोनेल ओलकेट एवं मैडम बाल्भास्की तैयारी करथिले 1831 मसीह। 1831 मसीह तैयारी करथिले। को जगह तैयारी करथिले? यूएसए रो न्यूयॉर्क सिटी ठारे यहा को तैयारी करथिले। एवं यहा को 1875 मसीह आम देश में ट्रांसफर करा जायतिला मद्रास ठारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा। द अर्थ प्रोवाइड्स एनर्जी टू सैटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। हु सेड दिस। इस स्टेटमेंट किए देथिले? अर्थ प्रोवाइड्स एनर्जी टू सैटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड्स। यह स्टेटमेंट किए देथिले? महात्मा गांधी देथिले। यार सठिक आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। द काकोरी कॉन्स्पिरेसी वाज ए ट्रेन रोबरी दैट टुक प्लेस बिटवीन काकोरी एंड लखनऊ। काकोरी एवं लखनऊ मध्य कौन होइतिला? ट्रेन रोबरी होइतिला बा ता कौन कह काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ताहा केबे होइतिला? ताहिला 1925 मसीह। 1925 मसीह होइतिला काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। काकोरी एवं लखनऊ मध्य अच्छी सेठारे होइतिला ट्रेन रोबरी होइतिला। एवं यार एक्जाक्ट डेट होची 9 अगस्त 1925 मसीह।
ଏବଂ ଏହା କିଏ କରିଥିଲେ HRA ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆସୋସିଏସନର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫିମେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଫିମେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଫିମେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର। କେଉଁ ଜାଗାର ଥିଲେ? ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ଏବଂ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆମ ଦେଶର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 1930 ମସିହାରେ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲି କନସିଡର୍ଡ ଟୁ ବି ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିନେସାନ୍ସ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିନେସାନ୍ସ ବା ଭାରତର ପୁନର୍ଜାଗରଣର ପିତା କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟକୁ କୁହାଯାଏ ଭାରତର ପୁନର୍ଜାଗରଣର ପିତା କୁହାଯାଏ ବା ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିନେସାନ୍ସ। ଦ ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସି ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଦ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଲିଡର। ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସିକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଲିଡର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡି ଆଲମିଡା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ବ୍ଲୁ ୱାଟର ପଲିସିକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? କେଉଁଟାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତିଆରି କରିନଥିଲେ? ସାବରମାତୀ ଆଶ୍ରମ 1916 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ, ସେବଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫୋନିକ୍ସ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଭାରତୀକୁ କରିନଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଡ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଏଜ୍ ହିଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ କହିବାରୁ ହିଁ ସେ ଆସିଥିଲେ 9 ଜାନୁଆରୀ 1915 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଦେଶରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଓଭର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ? ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ତାହାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ। 1885 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ କଲେଜ ବମ୍ବେଠାରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏୟୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସେଥିରେ 72 ଜଣ ମେମ୍ବର୍ସ ଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଓକିଲ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆମ ଦେଶର ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଯାଏ କି ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମହିଳା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଥିଲେ। ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁସଲିମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବଦରୁଦ୍ଦିନ ତୈୟବଜୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାର୍ଟି ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1939 ମସିହାରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକକୁ। 1938 ମସିହାରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବଂ 1939 ମସିହାରେ ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାପରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପେପର୍ସ ୱାଜ୍ ଏଡିଟେଡ୍ ବାଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ସମୟରେ କେଉଁ ପେପରକୁ ସେ ଏଡିଟ୍ କରିଥିଲେ ବା କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ସେ ପବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍କୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 2ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ନଟଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଂଗ୍ରେସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଏବଂ ନଟଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହରିଜନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିରର ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମ ଦେଶରେ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଜେନେରାଲ ଡାୟର ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଜାଲିଆନାବାଗ ମ୍ୟାସେକର? ହୁ ୱାଜ୍ ସଟ୍ ଡେଡ୍ ବାଇ? କିଏ ଡେଥ୍ କରିଥିଲେ? ଉଧମ ସିଂ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଉଧମ ସିଂ। କିନ୍ତୁ ଉଧମ ସିଂ କାହାକୁ ମାରିଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ଡାୟରକୁ ମାରିନଥିଲେ, ସେ ମାରିଥିଲେ ମାଇକେଲ ଓ ଡାୟରକୁ ମାରିଥିଲେ। ମାଇକେଲ ଓ ଡାୟରକୁ ମାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଉଧମ ସିଂ ମାରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ୱାଜ୍? ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର କିଏ ଥିଲେ? ଆନି ବେସାନ୍ତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆନି ବେସାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଦ ସେସନ୍ ଅଫ୍? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ସେସନ୍ରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଥିଲା? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ମଡରେଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସୁରଟ ସେସନ୍ରେ ଏହା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1907 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ରାସ ବିହାରୀ ଘୋଷ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ? ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍କୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ଦେଶରେ?
ମାକାଲି କରିଥିଲେ ବା ମାକାଲି ମିନୁସ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା 1934 ବା 35 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ମାକାଲି ମିନୁସ୍ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଏହାକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଏହାକୁ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ୱାଜ୍ କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ? ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ସେ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ 1882 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାଭି ମୁଭମେଣ୍ଟ? ୱାଭି ମୁଭମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା? ପ୍ୟୁରିଫାଏ ଇସଲାମ, ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାଇ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା? ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ରେଫର୍ ଟୁ ଏଜ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ରିଫର୍ ଟୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ଫର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ କିଏ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ। ହୁଇଚ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମୟରେ କେଉଁ ଟାଇଟଲ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ ବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ? କେସରୀ ହିନ୍ଦ ଟାଇଟଲ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟୁଟିନି ଅଫ୍ ସିପାହୀ ବା 1857 ବିଦ୍ରୋହର ତାହାର ମେନ୍ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହାର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? 1857 ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହେଇଥିଲା? 10 ମେ 1857 ମସିହାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଜାଗାରୁ ହୋଇଥିଲା? ମିରଟ ଠାରୁ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ? ସିପାହୀମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1857 ମସିହାରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟାରକପୁରରୁ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏନଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ତାହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ତାହାର ମେନ୍ କାରଣ ଥିଲା ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଜେସ୍ କାର୍ଟ୍ରିଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଏନଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟୁ ଏନଫିଲ୍ଡ ରାଇଫଲ ନାମକ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ଏହା ଥିଲା ତାହାର ମେନ୍ କାରଣ। ଏବଂ ଏହା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ଥିଲା? ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ ଗାଈର ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁହଁରେ ଚାବିକି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ। ସେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏହି 1857 ବିଦ୍ରୋହଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଟେରିଟୋରୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ପଲିସିକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲାହାଉସି। ଲର୍ଡ଼ ଡେଲାହାଉସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ପଲିସିକୁ। ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ନିଜର ପୁତ୍ର ନଥିଲେ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ କ୍ୟାପଚର୍ କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟ ପଲିସି। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସତାରାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1848 ମସିହାରେ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 1849 ମସିହାରେ ସେମାନେ ନେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଜୟପୁରକୁ ନେଇଥିଲେ। 1853 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଝାନ୍ସୀକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲାହାଉସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ସାରଦା ଆକ୍ଟ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ? ସାରଦା ଆକ୍ଟ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟେ? ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମିଣ୍ଟ ଏନ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ଫଲୋଇଂ ଟୁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଟେ? ଟ୍ରୁଥ୍ ଏବଂ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଟ୍ରୁଥ୍ ଏବଂ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଟନ୍ତି। 1875 ମସିହାରେ ସେ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ବିରଜାନନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଇଚ୍ ଭାଇସରୟ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ସିଫ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ କଲିକତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ? କଲିକତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସିଫ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହାର ଭାଇସରୟ ସମୟରେ? ସେହି ସମୟରେ କିଏ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ? 1911 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଙ୍ଗେ। ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଙ୍ଗଙ୍କର ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ୱାର୍କିଂ କମିଟି ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ
सेक्शन द रेजोल्यूशन नेम क्विट इंडिया एड क्विट इंडिया कोठारे पास करते इंडियन नेशनल कांग्रेस कमिटी द्वारा वर्धा कोठारे होता यार सठिक आंसर हम मुंबई ठारे होता। मुंबई हे यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु कॉइन द स्लोगान इनकिलाब जिंदाबाद स्लोगान किए देते भगत सिंह देते यार सठिक आंसर हम भगत सिंह देते इनकिलाब जिंदाबाद स्लोगान। हु इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन को किए इंट्रोड्यूस करते वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करते राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द सिस्टम ऑफ बजेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसराय ऑफ कहार समय रे बजेट को इंट्रोड्यूस कर आम देश में लॉर्ड कैनिंग समय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जिते बेले आम देश स्वाधीन होता से समय इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट किए थे यार आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ और आप अन्य समस्त क्लास को देखी ना ताले आम चैनल प्लेलिस्ट को जाए देखिपारे और टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आपड़ जदि वीडियो को लाइक करना लाइक करूँ तेणु थैंक यू।